पंजाब की विधान सभा की भी जिसने चुनाव लड़िया और अज कांग्रेस पार्टी ने तमाम लीडरशिप ने फैसला किया कि पार्लीमेंट की जिहड़ी चोण है वो भी दलवीर गोल्डी जी लड़नगे जिन्हों का पिछोकड़ एक आम सधारण परिवार का है और जिस तरह उन्होंने बेखौफ तरीके दे नाल मुख्यमंत्री साहब ने चुनाव लड़िया और असी आस करते हैं तमाम लोग कि उस तरह ही ये पार्लीमेंट का चुनाव लड़ेंगे और परमात्मा सियाने कहते उच्चे बोलना बोलिए करतारों डरिए सच्चे पातशाह कृपा करनगे जिस तरह के पंजाब के अंदर हालात हैं और जिस तरह के सरकार ने वादे किए सन लोगों के नाल जिहड़ा बदलाव का सपना पंजाब के लोगों को दिखाया गया सी मैनू लगता कि 2.5 सालों के 2.5 महीनों के अंदर जो पंजाब के अंदर होया पंजाब के लोगों ने उन्होंने बड़ा नेड़े होकर तकिया अज मेरा ख्याल पंजाब के लोग नौजवान आम सधारण परिवारों के लोग ये महसूस कर रहे थे कि साथों किते ना किते कोई गलती हुई है और सानू उम्मीद है कि वो बदलाव के रूप में जो फैसला उन्होंने लिया सी पूरा इस पार्लीमेंट के चुनाव के अंदर बदला गोल्डी जी सीधी टक्कर की ना देखते हो मैं समझदा जी कि टक्कर नैचुरली सरकार दे नाल मैनू लगता कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि साड़ी तो किसी नाल टक्कर ही नहीं आम तौर पर अजकल इदां दे बयान होंदे ने जिवें सुखबीर बादल अक्सर ही कहता सी कि तुसीं देखियो 90 सीटां आउणगीਆਂ मैं तद भी ये गल कहना हुंदा सी कि असीं सरकार बनाउण दे नज़दीक हाँ और जिस तरह मैनू लगता है कि अदर पार्टीज भाजपा ने हुणे इंपोर्ट किया है बंदा उन्होंने कोले उम्मीदवार ही नहीं सी वही हालात श्रोमणी अकाली दल दे सन कि उन्होंने कोले कोई उम्मीदवार जब नहीं मिलिया हालांकि राजला साहब की भैन ने ना कर दी सी पर फिर मिन्नतां तरले करके उन्होंने कैंडीडेट बनाया गया और सिमरनजीत सिंह मान केवल वही पुरानियां गल्लां खालिस्तान की गल इस तरह की गल करके वोटां लैनी चाहते हैं मैनू पूर्ण उम्मीद है कि कोडली साडा इस बारी फतेह उन्होंने मिलेगी क्योंकि लोगों ने देख चुके और मैं लोगों को बेनती भी करांगा कि तुसी पंजाब के अंदर बदलाव लियाना चाहते सन तुसी आम आदमी पार्टी को मौका दे दिता हुण पार्लीमेंट दे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है ओपोजिशन दे विच है और लड़ाई लड़ रही है भाजपा सत्ताधार पार्टी के नाल मैनू लगता है कि अगर चंगा पार्लीमेंटेरियन जिहड़ा पंजाब के लोगों की आवाज़ बुलंद करेगा एंड पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा मैनू लगता है कि जरूर विश्वास है कि लोग गोल्डी जी ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨੋ ਚੁਣਾਵ ਲਿਆਉਣ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ मेरा ख्याल ना तो मैं किसी नाल ये गल कीती ना उन्होंने परिवार नाल हालांकि परिवार साडे बहुत नज़दीक है बहुत भरावां वाला रिश्ता है मेरा भोला जी नाल भी ते सिद्धू नाल भी सीगा जौहल साहब ने एक इच्छा जाहिर की सी तुसी सरदारा सिंह जौहल ने उन्होंने कहा सी कि चंगा होएगा जे सिद्धू मूसेवाला साहब के परिवार चों कोई कंसेंसस उन्हां ते बनेगा कंसेंसस कैंडीडेट होवे सब दा साझा कैंडीडेट उन्हां दी गल नूं इंडोर्स कीता सी क्योंकि उन्होंने ये ना लगे कि किसी ने साडी गल नूं तरजीह नहीं दी असीं आख्या कि जे कंसेंसस दा कैंडीडेट हुंदा तो सानूं इस गल ते कोई इतराज़ नहीं ना तो असीं परिवार नूं ये गल कही कि वो चुनाव लड़न ना ही उन्होंने किते कहा कि सानू कांग्रेस ने किया चंगा फैसला लिया परिवार ने पर ये तो किसी की भावना सी असी उहदी भावना दे नाल सारियां ने गल कही कि ठीक है अगर कंसेंसस का कैंडीडेट उन्होंने परिवार चों बनता तो सानू कोई इतराज़ नहीं कल कहा जा रहा राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी उन्होंने परिवार दे नाल मुलाकात करन दे आ रहे हैं प्रियंका गांधी आ रहे हैं पंजाब दे विच मूसेवाला पिंड जाणगे सो मैनू प्रियंका गांधी जी के बारे नहीं पता बट हाँ इन्फॉर्मेशन आई है हजे प्रॉपर उन्होंने टाइमिंग नहीं आई कि राहुल गांधी आ सकते ने उन्होंने परिवार नाल पहला टैलीफोन पर भी प्रियंका गांधी जी ने ते राहुल गांधी जी ने गल की और
ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ 151 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝਣਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ 40 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ, MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗਿਆ? ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ 50-50 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ 50-50 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਈਡੀ CBI ਸਭ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ,
ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮਗਰਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 7 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਔਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਔਰ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੈ ਗਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ